Good morning all. After a long time we are gathered here to continue our regular class. So it is our new experience. It is a new platform for us. So all of you welcome in my class. So here I am going to discuss you our second semester Zeitgeist textbook. We all know that it has 4 modules. First module deals with Indian constitution and secular, and the second module deals with sustainable environment, and the third module deals with gender aspects, and the fourth module deals with human rights. So here our chapter chemical happiness and the meaning of life . Chemical happiness and the meaning of life by Harari. This is our new chapter. This chapter deals with our fourth module, human rights. We all know that this for all modules deals with our social aspects. So we can discuss our chapter chemical happiness and the meaning of life. Before that we should aware about Harari. So let's start about Harari. He was born in 1976. He belongs to a secular Jewish family. He is employed as a professor of history at the Harari University. He offers a free online course in English titled A Brief History of Humankind, which is popular in the internet. And his important work, Sapiens. His important work, Sapiens, is one of the best-selling book in the international level. So his first work, Sapiens, A Brief History of Humankind, it was a type of book, a sweeping history of humanity from the Stone Age to the 21st century. It was published in Hebrew language in 2011, but it has been translated into 30 foreign languages, including English. അപ്പോൾ ഹെറാറിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ he was a famous writer and also he belongs to a secular Jewish family. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാപ്പിയൻസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് സെല്ലിംഗ് വരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു 30 ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. And also he won numerous awards and honors. This is all about our Harari. So this is important for you for your exam. Then we can discuss our chapter chemical happiness and the meaning of life. We know that this is 2 words, chemical happiness and the meaning of life. Here Harari shows that what is the relationship between history and biology. This is how Harari predicts about man's future. What is history and what is biology? Here Harari argues that against the traditional spiritual perception. According to him, the happiness is the result of chemical process. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ്, ഒരു മനുഷ്യൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ്. അതാണ് ഹറാറി പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങി, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷേ ആ കാറ് വാങ്ങി അതൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കിനും അതിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്നിൽ നിന്നും പോയി. പക്ഷേ ഒരാളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി അല്ല ഒരാൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നത്. അയാൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂറോൺസുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലച്ചോറുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് മൂലമാണ് ഒരാൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹറാറി. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ. ഈ കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് നോട്ട് ബൈ എക്സ്റ്റേർണലി ബട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റേർണലി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വിത്ത് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. Page number 88, you can see our textbook. Okay, listen.
So, in the first paragraph of this chapter, social scientists distribute subjective well-being questionnaire and correlate the result with socio-economic factors such as wealth and political freedom. Biologists use the same questionnaires but correlate the answers people give them with biochemical and genetic factors. Their findings are shocking. In this paragraph deals with social scientists make subjective questionnaire to understand the result of, to understand the socio-economic factors such as wealth and political freedom. Social സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, വെൽത്ത്, ഒരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ് correlate ചെയ്യുന്നത്, കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം. ഇതാണ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഹറാറി ഓൾറെഡി നമ്മളോട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ അവർ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. സോ ബട്ട് ഹിയർ അവർ ബയോളജിസ്റ്റ് യൂസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്, ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ വെൽത്ത് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബയോളജിസ്റ്റ് ദേ മേക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആൻഡ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ കണക്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് പീപ്പിൾ ഗിവ് ദം വിത്ത് ബയോകെമിക്കൽ ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ദെയർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആർ ഷോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുമ്പം their answer is because of the biologist answers is it's because of biochemical and genetic factors. ഇത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ബയോകെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ടത്. അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെറാറി അഥവാ നമ്മുടെ ഓഥറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So, second paragraph, we can see that biologists hold that our mental and emotional world is governed by biochemical mechanism shaped by millions of years of evolution. Biologist എന്താണ്, ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർ ബയോകെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബയോകെമിക്കൽ മെക്കാനിസം. ഒരുപാട് എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രയത്നമായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. ലൈക്ക് ഓൾ അതർ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്, our subjective well-being is not determined by external parameters such as salary, social relation or political right. Rather, it is determined by a complex system of nerves, neurons, synapses and various biochemical substances such as serotonin, dopamine and oxytocin. ഈ 3 സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 ഘടകങ്ങൾ? സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡൊപ്പാമൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്സിടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ നമ്മുടെ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുമ്പോഴേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാപ്പി ആവുന്നു, അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഓഥർ ഹെറാറി. So, next paragraph, nobody is ever made happy by winning the lottery, buying a house, getting a promotion or even finding true love. People are made happy by one thing and one thing only, pleasant sensation in their bodies. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീട് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടോ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൊമോഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പി. ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഘടകങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറട്ടോണിൻ, ഡൊപ്പാമൈൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഓക്സിടോക്സിൻ, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്കം അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റേണലി എല്ലാവരോടും ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇൻറ്റേർണലി അദ്ദേഹം ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹി നെവർ ഹാപ്പി അറ്റ് ഓൾ. മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ അയാൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലി അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഹാപ്പി നിലനിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
ഇവിടെ പറയുന്നത്. എ പേഴ്സൺ ഹു ജസ്റ്റ് വൺ ദ ലോട്ട് ഓർ ഫൗണ്ട് ന്യൂ ലവ് ആൻഡ് ജംപ്സ് ഫ്രം ജോയ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി റിയാക്ടിങ് ടു ദ മണി ഓർ ദ ലവ്. ഷീ ഈസ് റിയാക്ടിങ് എ വേരിയസ് ഹോർമോൺ കോസിംഗ് ത്രൂ ഹർ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ടു ദ സ്റ്റോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഫ്ലാഷിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹർ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടറി അടിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ എക്സ്റ്റേണലി അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ സെറട്ടോണിൻ, ഡൊപാമൈൻ ആൻഡ് ഓക്സിടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നർ തോട്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് റിയാക്ടിങ് ടു വേരിയസ് ഹോർമോൺസ്. നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിലും സിനാപ്സിസിലും നടക്കുന്ന വേരിയസ് ഹോർമോൺസ് മൂലം അയാളുടെ ബ്ലഡിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനിലൂടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത്. ആ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് happiness and misery plays a role in evolution only to the extent that they encourage or discourage survival and reproduction. Perhaps it is not surprising then, and the evolution has molded us to neither too miserable nor too happy. Happy എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല. ഒരു സന്തോഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും അതിങ്ങനെ ലാസ്റ്റിംഗ് ആയി നിൽക്കണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഫോർ എവർ, ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എവർ. വി ഓൾസോ ഗെറ്റ് അൺപ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതേസമയം നമുക്ക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹാപ്പി ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ സാഡ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ്. ഹാപ്പി ആൻഡ് സാഡ് ഈസ് അവർ മിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ്. ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സാഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രോഗ്രാംഡ് ടു കീപ് ഹാപ്പിനെസ് ലെവൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നമ്മുടെ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഒരു പരിധി വരെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്കം അത് എല്ലാ സമയത്തും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ അയാൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ആളുകളിൽ അങ്ങനെയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് സെറട്ടോണിൻ, ഡൊപാമൈൻ, അതുപോലെ ഓക്സിടോക്സിൻ ഒരുപാട് സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും എന്ത് സന്തോഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നാലും ഒട്ടും അവരെ ലൈഫിൽ അവരത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഓരോ വ്യക്തിക്കനുസരിച്ച് ഈ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്. സം സ്കോളേഴ്സ് കമ്പയർ human biochemistry in an air conditioning system that keeps the temperature constant. ചില പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രിയെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രിയെ ഇൻ എൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം AC, നമുക്ക് ഏത് ചൂട് സമയത്തും അത് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്, കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയും സം സ്കോളേഴ്സ് കമ്പയർ ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രി ഇൻ എൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം. എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് കീപ്സ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാം AC യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് വേവ് ഓർ സ്നോ സ്റ്റോം, അത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേ നല്ല ചൂടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പാവട്ടെ, നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണോ നമ്മുടെ AC കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈവൻസ് മൈറ്റ് മൊമെൻ്ററിലി ചേഞ്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ബട്ട് ദ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ദ സെയിം സെറ്റ് പോയിൻറ്റ്. ആ ഒരു AC ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അത് 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ആ AC ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു നമുക്കൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി സെറ്റ് ഇൻ ടു ദ 20 or 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബയോകെമിസ്ട്രി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. സോ സം എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ആർ സെറ്റ് ഇൻ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, others are set in 20 degree. Likewise, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ AC നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് in some case we set into 20 degree Celsius or other case we set into 25 degree Celsius. Likewise, human happiness conditioning system also differs from person to person. This is very important point for you because human happiness, എനിക്കുള്ള ഹാപ്പിനെസ്, ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഹാപ്പിനെസ് അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൊപ്പാമൈൻ
ഡൊപ്പാമൈൻ, സെറട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോക്സിൻ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഫ്രം 1 to 10, some people are born with a cheerful biochemical system. ചില ആളുകൾ നല്ല ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇൻ അതർ പേഴ്സൺ മുറ്റ് സിങ് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൽ 6 and 10. ഒരു 10 കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഹൈ ആയിട്ട് 6 to 10 വരെ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറ്. ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി, ദേ ആർ വെരി ചിയർഫുൾ. അവർ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്, ചെറിയൊരു കാര്യം മതിയാവും അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം. ആൻഡ് അതേഴ്സ് സം പീപ്പിൾ അവരെങ്ങനെയാണ്, അവർ വെരി ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ചിയർഫുൾ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് ദെയർ ഹാപ്പി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ദെയർ ബയോകെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ദെയർ ബയോകെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് വെരി ലോ ലെവൽ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി, ഹീ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പി. അവൻ ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവനക്ക് വലിയൊരു മാരകമായ അസുഖം വന്നു, ക്യാൻസർ വന്നു, അവനത് മാറി. പക്ഷെ അവൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അത്രത്തോളം ഹാപ്പിയൊന്നും അതിലില്ല. കാരണം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഒരു ഘടകങ്ങൾ ഹാപ്പിനെസ് ലെവൽ വളരെ കുറവായിട്ടാണുള്ളത്. Then such a person is quite happy even she feels in the alienating big city, loses all her money in a stock exchange crash and is diagnosed with diabetes. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹാപ്പിനെസ് ചേഞ്ച് ആണ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അയാൾക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രളയം വന്നു, അയാൾക്ക് വീടെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ വന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് മാറി, അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്നു, അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനത് ബാധിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ദെൻ ഓൾസോ അതർ പീപ്പിൾ ആർ കേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഗ്ലൂമി ബയോകെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് സിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 7 സ്റ്റെബിലൈസസ് അറ്റ് 5. ചില ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊറോണ എന്ന് വരുന്ന ഒരു മാരകമായ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് വന്നു, അയാളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് മാറിക്കോളും, അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങനെയാണ്, ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെയല്ല. മറ്റു ചിലർക്ക് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി, അയാൾ ആകെ തളർന്നു പോയി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂഡാകെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ്. ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. സച്ച് ആൻ ഹാപ്പി റിമെയിൻസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഹി എൻജോയ്സ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ടൈറ്റ് നിറ്റ് ഫാമിലി, വിൻസ് മില്യൺസ് ഇൻ ദ ലോട്ടറി ആൻഡ് ഈസ് ഹെൽത്തി ആസ് എൻ ഒളിമ്പിക് അത്ലറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് നല്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പോലും ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി അറ്റ് ഓൾ. ദെയർ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോസസ് ആർ വെരി ഹാപ്പി അറ്റ് ഓൾ. അവർ ആ ഘടകങ്ങൾ അവരിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ വളരെ ലോ ആയിട്ട് ഡൊപ്പാമൈൻ, സെറട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവരുടെ ഈ ഘടകങ്ങൾ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വർക്കിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാനുണ്ടായ കാരണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The next paragraph we can discuss that. Think for a moment of your family and friends. You know some people who remain relatively joyful no matter what befalls them, and then there are those who are always disgruntled no matter what gift the world lies at their feet. We tend to believe that if we could not just change our workplace, get married, finish writing that novel, buy a new car or repay the mortgage, we would be on top of the world. Yet when we get what we desire, we don't seem to be any happier. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് എന്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് ദെയർ നോവൽ, അദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോവലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസ് വെരി ഹാപ്പി. ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ബോഡി. ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻറ്റേർണലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഹാപ്പിനെസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. സോ ഹറാറി പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കെമിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ലൈസ് ഇൻ അവർ ഇൻറ്റേർണലി ആണ്, എക്സ്റ്റേർണലി ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ സെറട്ടോണിൻ, ഡൊപ്പാമൈൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഓക്സിറ്റോൺ, ദീസ് ആർ ദ 3 important factors to determine our biochemical process, to determine our chemical happiness. That is according to Harari.